Многие будут вам говорить о том, что у них студенты поступают там, в Гарвард, Кембридж, куда угодно. Но не все будут говорить, сколько студентов поступают. Вот здесь в школе из всех студентов 100% поступаемость. Здесь получается на 3 учеников 1 преподаватель. Там у них во дворе большой бассейн. Это все можно использовать, ну, я уже сказал, теннис 5 евро. The organisation is very, you get a good amount of contact time with teachers. One time I played against Real Madrid once. So today we've got sushi making, we've got pottery workshops, we've got students who are learning about Adobe Illustrator. Здесь проходит у ребят мастер-класс, как готовить суши. В Мадрид, да, езжу, очень много чего делать в Мадриде. Мы идем на стадион Атлетико Мадрид. Наш план посмотреть, как живут наши партнеры и как можно студентам здесь потренироваться. Здесь безопасно. Cierre después de entrar. So the children prepared it themselves. They did it themselves. Really? Who did the choreography? You did the choreography. You did the choreography. Oh, you found the music, then you learned how to dance? We were good, we were gold, and a dream that I didn't want to fight. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers, write my name in the sand. Вы поняли? Я, честно говоря, в шоке был. Они сами, девчонки, сами нашли музыку, поставили танец, хореографию и сами все это дело поставили. Преподаватель только там немножко по времени им подсказывал. 10-11 лет. Они уже сами ставят танцы. Глава начальной школы. Where your teachers for the primary school come from? And England, well, Britain. They're all British. All our teachers are British, and all of them have qualified doing the PGC, which is the British curriculum. And Thames School, is it only the British school or it's bilingual school? No, it's completely English. All our teaching is in English. So bilingual schools in Spain have some subjects in English and some subjects in Spanish. Our only subject in Spanish is Spanish. So for Spanish, we do the same system as they do if they were in Spain. Всех студентов 100% поступаемость. То есть нет ни одного ученика, который не поступил бы в университет. Также у вас в школе, вот здесь, есть психолог, если нужно работать с детьми. Также в школе на постоянке здесь медсестра. Любые вопросы, связанные с медициной, у вас решает медсестра. Все это здесь в школе. Наш арт в школе, он очень на хорошем уровне. Посмотри, пожалуйста, какие работы делают наши дети. Это не оригинал. Мы сделали цветную копию, скан, распечатали, и мне кажется, это очень высокий уровень для школьников. И вот это тоже все, да? Это да, это наши малыши делали, это все наши проектики. В начальной школе есть своя библиотека, зона для отдыха. Можно лечь с книжечкой, почитать. This
It's a cajon. It's an instrument. Oh, is it an instrument? Yes, it's to play. Do you know how to play it? Yes. All sorts. So they've got English and maths every day, of course, science, history, geography, art. We do PSHE, RE, computing, everything. And because of our size, we can also add things. So we're doing more outdoor learning. We're doing more forest school. So a little bit of everything. We've got a computer suite. And what they do there is they learn the skills in primary for computing. And then behind you, we've got the iPads, which the children take to class to make it more interactive. Every child has access to an iPad. So for example, if they're doing history or geography, they can research, they do videos, they do photos. We are very academic in as much as we strive for every child to do the best that they possibly can at whatever level they are in. We're very supportive, but we very much care about the well-being of the whole student. So we do lots of activities, and our curriculum includes a lot of PSHE, a lot of emotional. We do a lot of assemblies, current events. If you're going into the international system, I think it's a great place to start. As long as you are prepared to do independent work, a lot of independent study, you have to be resilient, to overcome your own personal challenges. But if you are prepared to overcome those challenges, it's a fantastic start, just like in any other school. You have the support as well of a mentor all the time, via email, via call. So you're not alone. It's a good place to start, and you are supported through that. Слушай, это вилла Nueva de la Cañada. Это 15 минут от нашей школы. И это, как тебе сказать, это такие окраины Мадрида, очень спокойные, очень приятные, идеальное место для студентов. Тишина, можно спокойно себе заниматься, чем ты хочешь. Буквально 2 минуты от дома. Теннисные корты, бассейны, баскетбол, футбол, парк Сосновый. В центре Мадрида школа. Если мы едем на автобусе, это полчаса. Если мы едем на автомобиле, это 15-20 минут, зависит от трафика. Школа, наши виллы, это порядка 15 минут. Здесь кто с ребятами живет? Слушай, это host family. Мы используем аутсорсинг. Аутсорсинг компании, которая предоставляет вот такие вот замечательные виллы и host family. То есть фактически мы помогаем родителям ребят находить такие дома, такие семьи, которые, в общем-то, они используют для проживания. Все довольны, мы сейчас спросим. Здесь, слушай, здесь очень-очень безопасно. Здесь классная территория. Вот буквально мы сейчас после дома мы с тобой пройдемся. Замечательный парк. И большая-большая территория спорта. Это огромное количество теннис-кортов, падл-кортов, это футбольные поля, баскетбол. Слушай, я бы себе здесь бы жил тоже. Заборы, кстати, высотой 1,5 метра. Не как у нас 3 метра огородился. Слушай, ты знаешь, это приятно. Так. Можно и так. Это альтернатива. Доброе утро, Хазар. Доброе утро. Здесь гостиная, где мы отдыхаем, сидим тут вместе. Наверху комнаты, там туалет. Кстати, такой вопрос сразу же.
Вот как вам нравится сама вилла, жить на вилле, нежели в самой школе? Есть плюсы, есть очень много плюсов, типа атмосфера там, скажем, больше домашняя, более расслабленная. Ну и вот тут... Это твоя, да, комната? Да. И это полностью твоя, получается? Ну реально да, как? это моя, да. Реально как дома, да? Ну да. А как готовите завтраки, ужины? Ну, у нас ужин мы готовим по очереди, каждый день кто-то готовит. Обедаем, у нас в школе обед дают, и завтрак тоже готовят в школе. Как обеды вообще в школе питания? Хорошие. Хорошие? Да. We are focused in natural food. The idea is that the children, they have food that we prepare daily. Basically, everything that they eat every day in the menu is prepared natural and in the kitchen. We try to balance because children, they like a lot of food, but we focus that the food, they have to be healthy, 100%. So the idea is that it have to be fruit, vegetable, eco-food meals, and some days they can eat pizza or pasta, but basically natural and... Can you tell me their favorite? What is their favorite? For children, pasta, chicken, and many fruits. Gazpacho? Oh, Spanish food. Дима меня вытащил в парк, он мне говорит: Егор, ты любишь парки? Я говорю, нормально к ним отношусь. И он говорит, пошли, ты должен посмотреть этот парк. И мы идем, и вот просто наглядно вы можете видеть вот здесь один коттеджный поселок с домиками, где мы были, где живут ребята. Идет дальше следующий коттеджный поселок. Видите, немножко такие как бы уже хай-тек виллы здесь находятся. И вот это все парк, дорожки, озеро здесь. На самом деле, да, здесь еще есть третий этаж. Ну, это все комнаты. То есть получается, считай, на 5 студентов вот эта вилла рассчитана. Да. И еще приятное место — это сад. Можно обязательно. Кухня, кстати, тоже красивая. Ну, слушай, очень классно. На мой взгляд, вообще очень классно. Я хочу сразу же от себя добавить. Смотрите, есть бординг у школы, когда дети живут прямо на территории школы. Есть, вот как здесь, виллы, дома, которые находятся не на территории самой школы. Из плюсов, давайте с плюсов начнем. То, что вы все время не находитесь в школе, да, то есть находиться все время в школе, это может быть, да, для кого-то плюс, то есть вы никуда не уйдете с территории, но также это может быть и минус. То есть дети постоянно в одном и том же здании. Ну, ребят, честно, жить и учиться в одном и том же здании, когда ты школьник, тебе хочется больше свободы, куда-то пойти, пообщаться с друзьями. Поэтому, когда вы находитесь не в самой школе, а рядом, как вот здесь, на территории, да, вы вышли, у вас большая территория, вы можете пойти гулять, то есть вы как в таком небольшом коттеджном поселке. Плюс при этом 10-15 минут, и вы в учебном заведении, и у вас есть такая вот атмосфера, когда вот вы сами видите формат вот этих вилл, ну реально классно, то есть классно, как будто, ну такая вот, это дом, да, это ваш дом, это семья. Хазар, тебе, как футболисту нашей школы, небольшой сувенир от Атлетика. Давай, посмотри, что там, посмотри. Да. Давай, памятную фотку Егор нам сделает. С преподавателем можно по-дружески общаться, это все очень chill. А как у тебя проходит вообще день? Вот когда вам нужно быть в школе, в какое время идут уроки и когда возвращаешься? В 8:45 нам уже надо быть в школе, в 9:20 начинаются уроки. Ну, это зависит, у меня сейчас 3 урока в день максимум, поэтому до 3:50 надо оставаться в школе. Так что с 8:45 до 3:50 надо в школе оставаться. Ты занимаешься футболом? Да. В школе, возле школы, как это вообще организуется? И вообще, как дела со спортом? Ходишь ли ты в джим, допустим? Да, я хожу, вот здесь я хожу в джим, но еще можно, у школы есть контракт очень большой, таким большим заведением. Там есть и хорс-райдинг, и футбол, баскетбол, теннис, гольф, джим, там все есть. Слушай, ну ты не поверишь, я плачу
за теннис, за 1 час тенниса вместе с тренером 5 евро. Как это такое невозможно? Подожди, 5 евро во сколько? За сколько? Слушай, 5 евро это 1 час вместе с тренером, вместе с кортом, все вместе, ребята. Это стоит 5 евро здесь. Почему? Потому что Испания очень-очень социальное государство. Если у тебя есть прописка в этом замечательном доме, к примеру, да? Куда А мы если сейчас дети пойдем, здесь живут, у них у всё них есть? есть прописка, безусловно. Ты можешь пользоваться услугами муниципалитета. Муниципалитет оплачивает, я не знаю сколько там, 80% или 90% стоимости корта тренера, и фактически тебе надо заплатить 5 евро. Да, реально. То есть в Испании, почему в Испании там футбол так развит? Не только футбол так развит. Здесь вообще, мне кажется, все виды спорта развиты. Плавание, велосипед, триатлон, баскетбол. Ну, короче, сами выбирайте спорт. Здесь на спорте реально помешаны. Дима это подтверждает. И это доступно, Егор. Да, да. Где ты поиграешь в теннис за 5 евро? Я не Извини, знаю. ну... Я не знаю. Во дворе тоже есть спортивные площадки, то есть помимо того, что есть здоровый спортивный центр рядом с домом, где ребята живут. Вот, пожалуйста, футбольное поле в натуральную величину. А вот это? А это бассейн. Прикольное вот такое здание, да, это бассейн. Классно, кстати, такое современное, половина из стекла, половину из такого камня сделано. Ну, круто. Здесь можно плавать. Опять же, ребята, это все, то, что вы сейчас видите, это все муниципалитет. И если у вас есть прописка, это все можно использовать. Есть также, видите, теннисные столы во дворе, есть столики для того, чтобы кушать. Вот там дальше столовая. Дима стоит уже готовый побеждать меня на, хотел сказать, на теннисном корте, на теннисном столе. Дальше футбольное поле, крытое баскетбольное поле. А что еще здесь есть? Футбольное, баскетбольное? Баскетбол, там есть бадминтон также играется, ну и различные такие физические активности уже не игровые. У нас есть и танцы, и йога, и на самом деле, слушай, надо список открывать. Ну вот ребята сказали, Хазар сказал, что и хорс-райдинг есть, катание на лошадях. Это мы сейчас поедем чуть дальше. Это не в нашем корпусе, это находится в спортивном клубе, который является нашим партнером. Ребята, мы находимся сейчас в клубе Las Encinas. Это спортивный клуб, партнер нашей школы. Ребята, это 45 гектаров спорта. То есть фактически здесь находятся леса и в свободных пространствах различные активности. Это гольф, это теннис, это падел, это каяк. Большое футбольное поле, более 20 теннисных кортов и кортов для падела. Здесь также у нас находится хоккейная площадка. Я тебе покажу хоккей в Мадриде, плюс 40 градусов. Для тех, кто не верил, в Мадриде можно играть в хоккей, даже летом. 40 градусов, но мы можем играть сейчас. Не взял коньки, правда, пацаны. Да, здесь есть олимпийский бассейн, и, между прочим, это тренер олимпийской сборной Испании по waterpolo. Waterpolo? Олимпик? Олимпик. Вау. Да, у нас хорошие тренера, хорошие возможности. Между прочим, я забыл упомянуть про лошадей. Мы в Испании находимся, здесь есть определенный культ хорс-райдинга. Гольф, все вот это гольф-поля. Клаудио, он тренер по водному поло олимпийской команды. Здесь директор, он вот этого всего центра. Тренер олимпийской команды по водному полу. Сейчас Испания №1 по водному полу в Европе и входит в одну из лучших команд в мире по водному полу. Lo que pasa es que este pad te va a quedar muy pequeño, pero mira. Mira, okay. vale. Mira, mira, ves hombros. Ага. Ya está, ok. Ya está. Есть, vale. Так, это первый раз, ребята, но не смейтесь сильно, пожалуйста. Como en un péndulo. Ну что? Я готов. Come on. Mira, sígame. Чувство.
А ты на испанском говоришь? Да. А у тебя откуда получается вот этот шарик? Это шарик из Атлетико Мадрида. Подписи все, да? Подписи всех. Это всех. тебе просто подарили его? Ну, не мне, это подарили школе, нашим партнерам. Наши партнеры подарили это нашей школе, Thames British School. Дим, а мы сейчас, получается, идем на стадион. И что, какой у нас план? Мы идем на стадион Атлетико Мадрид. Наш план посмотреть, как живут наши партнеры и как можно студентам здесь потренироваться. Почему идем мы именно на Атлетико? Потому что Атлетико является партнером учебного заведения. Вы организуете летние программы, футбольные программы. Что вы делаете? Егор, мы организуем, в общем-то, все, связанное с Атлетико. В частности, это программы годичные. Можно целый год здесь заниматься вместе с юношеской командой Атлетико. Можно заниматься 1 неделю, если ты хочешь. Можно 1 месяц и так далее и тому подобное. Опций очень много. И поэтому, Испания, Мадрид — это футбол. Поэтому Атлетико — это топ-10 в мире. I saw downstairs that you have 100% students rate of going to university, acceptance rate, yeah. True. Where did they go? The Netherlands is always popular, America, the United Kingdom, Spain. We've had kids go everywhere, all over. What we have here today at school, what sorts of things, master classes or like? Right, there's loads of stuff going on today. So today we've got sushi making, we've got pottery workshops, we've got students who are learning about Adobe Illustrator, who are doing a graphic design course at the moment. Мы сейчас заходим, здесь проходит у ребят мастер-класс, как готовить суши. Не как делать паэлью, а как готовить суши. Я не понимаю, в Испании я или в Японии. Район хороший, что здесь есть в районе? Здесь очень удобно то, что есть много микрорайонов, там где дома и как бы все компактно, и получается то, что дети учатся, и живут, и ходят в школу, и все рядом. Если к тебе приедет твоя подруга, Да. первое место, куда ты ее поведешь? Я ее поведу в такое место под названием Экиносио, где есть аркейд-машины, где можно поиграть, поесть в кафешках и много разных развлечений, в принципе. А отсюда ездишь в город, в Мадрид? В Мадрид, да, езжу, очень много чего делать в Мадриде. Мадрид – столица и крупнейший город Испании, а также второй по величине город Европы после Берлина. А сейчас я приехал к вокзалу Аточа, это главный мадридский вокзал. Отсюда я еду в Толедо. До Толедо полчаса, мне нужно прыгнуть в поезд. Толедо, ребята, это красота, это исторический город рядом с Мадридом. Ну, можно считать, что как пригород Мадрида. Здесь можно забраться и походить вдоль стен, посмотреть вниз, туда и представить, как это было здесь, когда люди жили многие века назад. Не знаю, не припомню похожего города, вот так, чтобы вот такие улицы были. Не знаю, если вы где-то были в местах похожих,
напишите, очень интересно. Возвращаемся в Мадрид. Мадрид известен своей богатой художественной культурой. Здесь находятся некоторые всемирно известные музеи, в том числе музей Прадо, музей Королевы Софии и музей Тисена Барнемисы. Кулинария. Тапас-бары на каждом шагу. Ешьте и пейте в свое удовольствие. Здесь тысячи баров и ресторанов, но есть один, на который вам стоит обратить внимание. Самый старый ресторан в мире. Согласно книге рекордов Гиннесса, Ресторante Батин открыт в 1725 году. Шопинг. Гран-Вия, дословно большая дорога или улица. Ее часто называют испанским Бродвеем. Является центром магазинов, ночных клубов и яркой уличной жизни. Есть разные мероприятия, ивенты, которые проходят, все удобно. А что у вас в школе проводится помимо учебы? Вот, то есть, ну, как бы учеба учебой, да? Да. Чем еще вы тут занимаетесь? Куда-то ездите со школой? Вот как раз вчера мы ездили на экскурсию Пуй-де-Фу, что где-то час от Мадрида, там всякие, там, короче, рассказывается про историю Испании в разных таких, как шоу, которые проходят. И мы там смотрели, проводили время, гуляли. Ребята, по статистике, мои видеоролики 90% зрителей смотрят без подписки. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, так вы чаще будете видеть подобный контент. И обязательно пишите в комментариях, на какую тему вы бы хотели увидеть следующий выпуск. Мы с командой читаем все комментарии и выбираем самые классные идеи, на которых снимаем выпуски. Ставим лайк. Подписываемся, пишем тему. И я вам также обещаю, что в следующих выпусках мы будем дарить классные призы и подарки. Наши партнеры из-за рубежа отправляют нам классные всякие штучки, которые мы будем дарить вам в следующих выпусках.